अजे हवामहे सखाय इन्द्रं मूतये सखाय इन्द्रं मूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वथा रक्षका सर्वधा रक्षका शाश्वत रक्षका परमरक्षका जगद्रक्षका विश्वरक्षका ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत्पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति
दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वास्तुष्पति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता, शाश्वत बंधु मित्र सखा, परम बंधु परम मित्र परम सखा, सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वामित्र सर्वसखा विश्वसखा, शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु, परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु, शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य, शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी। ओम शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा, ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अरियमा, ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा सर्वेशा परमेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु। ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभव मयो भव विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभू ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्सुः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्राण प्राणस्य प्राण। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त विद्या शांति भय निराश निवारक। ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा द्रविणोदा सहोदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓ ముఖవందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు। సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవ ప్రణామం। ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా విశ్వ బంధువులారా ఆత్మీయ బాంధవులారా వేద బాంధవులారా విశ్వ బాంధవులారా మిత్రులారా అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా పూర్ణ పురుషార్థులారా మోక్షాకాంక్షులారా ముముక్షువులారా సుమ్నార్థులారా
విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, అన్ని రకాల సుఖాలు, ఇహలోక పరలోక సుఖాలు, అభ్యుదయం, శ్రేయస్సు, నిశ్రేయస్సు. అభ్యుదయం, నిశ్రేయస్సు రెండు లభించాలి సంతానానికి, ప్రజలకు. సంతానానికి లభించాలంటే సంతానం అటువంటి యోగ్యత పొందాలి. ప్రజలందరూ కూడా అభ్యుదయం, నిశ్రేయసాలు పొందాలంటే రాజు అటువంటి ఏర్పాటు చేయాలి. దుష్టాచారాల నుంచి దూరంగా ఉంచాలి, సత్సంగం చేయించాలి. మంచివారి యొక్క, సజ్జనుల యొక్క సత్సంగములో, సమక్షంలో, సన్నిధిలో ఉండే విధంగా ఏర్పాటు చూడాలి రాజు. అలాగే తల్లిదండ్రులు, గ్రస్తులు కూడా విద్వాంసులై ఉండాలి, రాజు విద్వాంసులై ఉండాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. దుష్టుల నుండి, దురాచారాల నుండి ప్రజలను, సంతానాన్ని దూరంగా ఉంచినప్పుడే, విద్యాబుద్ధులు సరిగా నేర్పించినప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ముందు గృహస్థులు గ్రహించాలి. గ్రహించినప్పుడే, విద్యను గ్రహించినప్పుడే, సరైనటువంటి ఆహారాన్ని ఇచ్చినప్పుడే, మంచి సంస్కారాలు వేసినప్పుడే సంతానాన్ని గృహస్థులు ఏ విధంగా పెంచడం జరుగుతుందో, సంస్కారాలు వేయడం జరుగుతుందో, రాజు కూడా తల్లిలాగా, తండ్రిలాగా ప్రజలలో సంస్కారాలు నింపాలి. చివరికి మోక్షం వైపు నడిపించాలి. ఇషా ఊర్జ, అన్నం సుఖ సాధనాలు, ఊర్జ పరాక్రమం, వీరత్వం నింపాలి. రాజు ముందు నింపుకొని ఉండాలి. రాజు ఉపయామ గ్రహితుడే ఉండాలి. రాజు దురాచారి కాకుండా ఉండాలి. దురాచారాలకు దూరంగా ఉండాలి రాజు. అలాగే తల్లిదండ్రులు. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. పురుషార్థపరుడై ఉండాలి రాజు. తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంద్రులై ఉండాలి. బల పరాక్రమాలకు నిలయమై ఉండాలి. అప్పుడే ఇదంతా కావాలంటే వ్యంతులు కావాలి. వ్యంతులు, అంతులు, వేద విద్యలలో వ్యాపించిన వారి, వేద విద్యల్లో అందులో పారంగతులై ఉండాలి రాజు, తల్లిదండ్రులు కూడా. రాజ గృహాశ్రమ సామాగ్రి సహితంగా, అంటే ఉపయామ గ్రహీతులు, రాజుకి ఎటువంటి వ్యవస్థలు అవసరమో, అస్త్రశస్త్రాలు, సాధన సామాగ్రి, అలాగే గృహస్థులకు కూడా అటువంటి సాధన సామాగ్రిని పొందిన వారే ఉండాలి. ఉపయామ గ్రహీతులు రాజైనా, తల్లిదండ్రులైనా, గురువైనా, విద్వాంసుడైనా, ఆచార్యుడైనా. ఇంద్రాయ శత్రువిదారకాయ బలాయ, ఇంద్రం కొరకు, బలం కొరకు, శత్రువులను దూరం చేసే విధంగా శక్తి కొరకు. ఇదంతా కావాలంటే రాజు అటువంటి శక్తులను నింపుకొని ఉండాలి. ఇదంతా పరంపిత పరమాత్మ యొక్క విద్యను అర్థం చేసుకున్నప్పుడే, వేదాధ్యయనం చేసి ఆ వేద సారాన్ని గ్రహించి వ్యవహారంలో నింపినప్పుడే, దింపినప్పుడే, వ్యవహారంలో నింపుకొని దింపుకోవాలి, ఆచరించాలి. అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. అందుకే మంచి గురువుల వద్దకు పంపించాలి విద్యార్థులను, సంతానాన్ని. రాజు కూడా మంచి శిక్షణ ఇప్పించాలి ప్రజలకు, మంచి గురువుల చేత, విద్వాంసుల చేత. అటువంటి గురువును ముందు చూసుకొని పరీక్షించుకోవాలి.
గురువుని పరీక్షించుకోవాలి, విద్వాంసుని పరీక్షించుకొని అటువంటి విద్వాంసుని వద్ద విద్య నేర్పించాలి సంతానం కొరకు. ఇది తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత. అలాగే రాజు యొక్క బాధ్యత కూడా. ఆ గురువు ఎవరో, ఆ విద్వాంసుడు ఎవరో రాజు ధృవీకరించాలి. సరైన విద్వాంసుడే, సరైన గురువే పరీక్షించాలి. విద్వాంసులను కూడా పరీక్షించుకోవాలి, గురువులను పరీక్షించుకోవాలి. అప్పుడు ఇది సాధ్యమవుతుంది. అందరూ గురువులే, అందరూ విద్వాంసులు అంటే కుసరాదు. ప్రజలు కూడా పరీక్షించుకోవాలి. పరీక్ష కాకుండా ఏది చేయకూడదు, ఏది నమ్మకూడదు. పరీక్షించకుండా ఎవరిని నమ్మకూడదు, దేన్ని నమ్మకూడదు. గురువును కూడా నమ్మకూడదు, విద్వాంసులు నమ్మకూడదు అనే విషయంలో ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయం, యజుర్వేద భాష్య 9వ అధ్యాయం, అందులో 4వ మంత్రం. మంత్రం యొక్క ఋషి బృహస్పతి ఋషి. బృహస్పతి అంటే వేదం యొక్క అధిపతి, వేద విద్యకు పతి బృహస్పతి, దేవతల గురువు. అంటే ఇక్కడ జ్ఞానం, వేద విద్య జ్ఞానం. గ్రహ ఊర్జ ఆహుతయో ఈ మంత్రం. ఋషి బృహస్పతి, దేవత కూడా రాజధర్మ రాజాదయో దేవత. రాజధర్మము దేవత, రాజాదయ రాజులు మొదలు. అంటే ఇక్కడ ప్రజలు కూడా, తల్లిదండ్రులు కూడా. మంత్రోపదేశం కూడా మనుష్య ఆప్తో విద్వాన్ సుపరీక్ష సంగంతవ్య ఇత్యుపదిశ్యతే. మనుషుల ద్వారా ఆప్త విద్వాంసుని సుపరీక్ష సరిగ్గా పరీక్షించుకొని అప్పుడు అతని వద్దకు సంగంతవ్య అంటే తన సాంగత్యంలో సత్సంగం చేయించాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 4వ మంత్రం. ఈరోజు ఎవరు? ప్రభురాజు గారా? ఓం నమస్తే గురుజీ. ప్రారంభించండి. ఓం. ఓం యో భూతం చ భవ్యం చ సర్వం యశ్చాదితిష్ఠతి స్వర్యస చ కేవలం తస్మై జ్యేష్ఠాయ బ్రహ్మణే నమః. గురువుగారి పాదపద్మ నమస్కారం. బంధువులందరికీ ఆత్మీయ అభివందనములు. యజుర్వేదం 9వ అధ్యాయం 4వ మంత్రం. మంత్రం పదచ్ఛేదం పదపాఠం చెప్పిన తర్వాత ఆగండి. మంత్రోచ్చరణ వాణ్యం గారు చేస్తారు. గురుజీ మంత్రం చెప్పి పదపాఠం చెప్పండి. విచ్ఛేదం, పదవిచ్ఛేదం. సరే గురుజీ. ఓం గ్రహ ఊర్జాహుతయో వ్యంతో విప్రాయమతిం తేషాం విషిప్రియాణాం వోహ విషమోర్జం సమగ్రభముపయామగృహీతోऽసీంద్రాయత్వా జుష్టం గృహ్ణాం మేషతే యోనిరింద్రాయత్వా జుష్టతమం సంపృచౌస్థః సమ్మా భద్రేణ పృంక్తం విపృచౌస్థో విమాపాత్మనా పృంక్తం. పదవిచ్ఛేదం. గ్రాహాః ఊర్జాహుతయా ఇత్యూర్జా ఆహుతయః వ్యంతః విప్రాయ మతిం తేషాం విషిప్రియాణం వహ అహం ఇషం ఊర్జం సం అగ్రభం ఉపయామగృహీత ఇత్యుపయామగృహీత అసి ఇంద్రాయత్వ జుష్టం గృహ్ణామి ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వ జుష్టతమమితి జుష్టతమం సంపృచావితి సంపృచౌస్తః సమ్మా భద్రేణ పృంక్తం విపృచావితి విపృచౌస్తః మా పాప్న పృంక్తం. అవన్నీ మంత్రోచ్చరణ వాణ్యం గారు. ఓం చెప్పండి. గ్రహా ఊర్జాహుతయో వ్యంతో విప్రాయమతిం తేషాం విషిప్రియాణాం వోహమిషమోర్జం
సమగ్రభముపయామగృహీతోऽసీంద్రాయ त्वा जुष्टं ग्रह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् सम्पृचौस्थः सम्मा भद्रेण प्रीङ्क्तम् विपृचौस्थो विमा पाप्मना प्रीङ्क्तम् ఓం నమస్తే. ఓం ప్రభురాజు గారు. ఓం నమస్తే గురుజీ. పదార్థము సంస్కృతంలో గ్రహాః గ్రహీతారో గృహాశ్రమిణః ఊర్జాహుతయః. ఊర్జా బల ప్రాణనకారిక ఆహుతయో గ్రహణాని దానాని వా ఏషాం తే వ్యంతః విద్యా వేద విద్యాసు వ్యాప్నువంతః విప్రాయ మేధావినే మతిం బుద్ధిం తేషాం విషిప్రియాణాం వివిధే ధర్మే కర్మణి హనునాసికే ఏషాం క్షిప్రే హనునాసికే వహ యుష్మభ్యం అహం గృహస్థో రాజా ఇషం అన్నం ఊర్జం పరాక్రమం సం అగ్రభం గృహీతవానస్మి ఉపయామ గృహీతః రాజ్య గృహ ఆశ్రమ సామగ్రీ సహితః అసి ఇంద్రాయ పురుషార్థే ద్రవణాయ త్వా జుష్టం సేవమానం గృహ్ణామి ఏషః తే యోనిః సుఖనిమిత్తం ఇంద్రాయ శత్రువిదారకాయ బలాయ త్వా జుష్టతమం అతిశయేన ప్రసన్నం సంపృచౌ రాజ్యగృహాశ్రమ వ్యవహారాణాం సమ్యక్ పృంక్తారౌ రాజప్రజాజనౌ స్తః భవతం సం మాం భద్రేణ భజనీయేన సుఖప్రదై ఐశ్వర్యేణ పృంక్తం స్పర్శం కురుతం విపృచౌ విగత సంపర్కౌ స్తః స్యాతం మాం పాప్మన అధర్మాత్మన జనేన పృంక్తం. అన్వయం. హే ప్రజా రాజపురుష యదాహం విప్రాయమతిం వ్యంత ఊర్జాహుతయో గ్రహాః సంతి యథా తేషాం విషిప్రియాణాం మతిమిషమూర్జం చ సమగ్రభం తథా త్వమపి గృహాణ. హే విద్వన్ యథా త్వముపయామ గృహీతో అసి తథా హమపి భవేయం. యథా ఇంద్రాయ జుష్టం త్వా గృహ్ణామి తథా త్వమపి మాం గృహాణ. యస్యైష తే యోనిరస్తి తమింద్రాయ జుష్టతమం త్వాహం యథా గృహ్ణామి తథా త్వమపి మాం గృహాణ. యథా సత్వం చ యువాం ధర్మే వ్యవహారే సంపృచౌస్థస్తథా భద్రేణ మాం సంపృక్తం. యథా యువాం పాప్మన విప్రుచౌస్తస్తథా నేన మాపి విపృంక్తం. భావార్థం. అత్ర వాచక తెలుగులో అర్థం చెప్పండి. తెలుగులో అర్థం చెప్పిన తర్వాత తెలుగులో ప్రతిపదార్థ అర్థం చెప్పనా గురుజీ? చెప్పిన తర్వాత భావార్థం చివరికి. పదార్థం. ఓ రాజ పురుషులారా, ప్రజలారా, ఎట్లు అహం గృహస్థుడగు నేను బుద్ధిశాలుల కొరకు మతిం బుద్ధినిచ్చుచున్నానో అట్లే మీరును చేయుడు. వ్యంతః సమస్త విద్యలందు వ్యాప్తులు, ఊర్జాహుతయః బలము జీవనముల పెంపుకై దానమిచ్చువారు, మరియు గ్రహణమొనర్చు గృహస్థులెవరు గలరో తేషాం అట్టి విషిప్రియాణం అనేక విధములగు ధర్మకార్యములందు ముఖము నాసికము ఉన్నగు అవయముల వంటి వారి మతిం బుద్ధిని ఇషం అన్నము మున్నగు వానిని ఊర్జం పరాక్రమమును సమగ్రభం నేను గ్రహణమర్చినట్లు మీరును గ్రహించుడు. విద్వాంసుడవగు ఓ మానవ, ఉపయామ గ్రహీత నీవు రాజ్యము గృహాశ్రమ సామగ్రతో కూడియున్నట్లే నేనును అగుదునుగాక. నేనెట్లు ఇంద్రాయ ఉత్తమ ఐశ్వర్యములకై జుష్టం
ప్రసన్నుడవగు నిన్ను గ్రహణమొనర్చుచున్నానో నీవును నన్ను గ్రహించుము. తే ఏషః యోనిః ఏ నీకు ఈ గృహము గలదో ఇంద్రాయ శత్రు బలమును కలిగి దుష్టత ప్రసన్నుడవగు నిన్ను నేను గ్రహించినట్లు నీవును నన్ను గ్రహణమునర్చుము. ధర్మ వ్యవహారములందు మీరెట్లు సంపృచౌస్తః సంయుక్తులై ఉన్నారో భద్రేన సేవించదగిన సుఖదాయకమగు ఐశ్వర్యములచే మా అట్లే నన్ను సంపృక్తం సంయుక్తపరచుడు. మీరిరువురు పాపన ధర్మాత్ముల నుండి విప్రుచౌస్తః వేరగునట్లే వాని నుండి మా నన్నును విపృంక్తం వేరుగా ఉంచుడు. భావార్థం: ఈ మంత్రంలో పరమేశ్వరుడు నాకు ఉపదేశించేది ఏంటంటే, ఆ గృహస్థుడకు నేను విప్రాయ బుద్ధిశాలుర సుఖము కొరకు పరమేశ్వరుడు మనకి సృష్టిని రచించి దాంట్లో ఉన్న సృష్టిని ప్రకృతిని అనుభవిస్తూ మనం మోక్షం ఎట్లా పొందాలో అవన్నీ కూడా మనకు బోధించాడు. నేను ఎట్లాగో బుద్ధిశాలులకు బోధించాను అట్లనే మీరు కూడా చేయండి. వ్యంతః అంటే సమస్త విద్యులు అంటే భగవంతుడు ఉపదేశిస్తున్నాడు. అన్ని విద్యలు నేర్చుకోండి. మీకు బోధించాలని అర్థం కలిగింది. ఈ విషయం మనకి ఏమవుతుంది? తీసుకోవడం మనం గృహస్థాశ్రమం మాట సరిగా రావట్లేదు ప్రభు గారు, మాట సరిగా రావట్లేదు, కట్ అవుతుంది. అవునా గురుజీ? మాట ఆగిపోతుంది, మాట రావట్లేదు సరిగా. ఇప్పుడు వస్తుందా గురుజీ? ఓం చెప్పండి. విషిప్రియాణం అనేక విధములకు ధర్మము ఉన్న కార్యములందు ముఖము నాసికము మున్నగు అవయముల వంటి వారు. అంటే ధర్మ కార్యాలు చేయడంలో మనం ఎప్పుడు కూడా ముందుండాలనే అర్థం దీంట్లో వస్తుంది. అదేవిధంగా బుద్ధిని పెంపొందించుకోవాలి. మొత్తం మీద ఈ యొక్క మంత్రం యొక్క భావార్థం ఏమిటంటే, విద్యను మనము రాజులు ప్రజలు గ్రహించాలి, బాగా నేర్చుకోవాలి, విద్యలు వ్యాప్తించాలనే పదం వచ్చింది ఇక్కడ. అంటే బాగా నేర్చుకోవాలి, అన్ని విద్యలు మనం నేర్చుకోవాలి. కేవలం మనం సంతానానికి బోధించి ఎప్పుడు కూడా దుష్టాచరణం నుండి దూరంగా ఉంచడం, దుష్టులను శిక్షించడం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది ఇక్కడ. ఈ విధంగా దుష్టుల నుంచి దూరంగా ఉంచి ఎప్పుడు కూడా వారు మంచి పనులే చేయాలి, వేద విహిత కర్మలే చేయాలి. రాజు ప్రజలు అందరూ కూడా ఆ విధంగా చేసినప్పుడే ఇహపరలోక సుఖములు మనము పొందవచ్చు. మనకు అనుభవమే ఇది. ఇంట్లో ఎవరైనా ఒక్కరు మనకి మంచి కర్మలు చేయకపోతే వారి ఇంటి ముందు అందరి మీద ఆ ప్రభావం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా పరమేశ్వరుడు మనకి బోధిస్తున్నాడు. ఇహపర సుఖము ఏదో అభ్యుదయ నిశ్రేయ సిద్ధి అంటే ఇప్పటి సుఖము, శాశ్వత సుఖము రెండు కావాలంటే తప్పకుండా ఇవి మనము నేర్చుకోవాలి, విద్యలు నేర్చుకోవాలి. రాజు ప్రజలు అందరూ కూడా. మనకు చాణక్య నీతిలో కూడా వస్తుంది, నాస్తి పరమం సుఖం అది, నాస్తి జ్ఞానం పరమం సుఖం అని, నాస్తి మోహరిపో అని గుర్తుకు రావడం లేదు. అందరూ ఋషులు అందరూ కూడా చెప్పేది ఇది. మనము విద్య నేర్చుకోవాలి, వేద విద్యల్ని బాగా నేర్చుకోవాలి. మనం నేర్చుకోవడమే కాకుండా మన సంతానానికి, ఇట్లాంటి అందరికి కూడా, సంతానానికి, ప్రజలకి, అందరికీ నేర్పించాలి. అప్పుడే అందరి సుఖంలోనే మన సుఖం ఉంటుందని భావించి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తేనే మనకి సుఖం లభిస్తుంది అనేది మనకి
ఈ మంత్రంలో భగవంతుడు స్పష్టంగా మనకి బోధించాడు. ఇది నేను గ్రహించిన విషయం గురుజీ. నమస్తే. ఓం శుభం. రేపు ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? 5వ మంత్రం. రేపు నమస్తే గురుజీ, ప్రయత్నం చేస్తాను. 5వ మంత్రం ఇంద్రస్య వర్జోసి వజ్రోసి. అలాగే గురుజీ. మొత్తం చూసుకోండి, ఉచ్చారణ చూసుకోండి. అలాగే గురుజీ. ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి. ఇంతవరకు విన్నవారు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు, ఏం గ్రహించారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ 4వ మంత్రంలో నేను గ్రహించింది ఏమిటంటే, అన్ని రకాల సుఖాలు మనకు లభించాలంటే, అంటే ఇటు అభ్యుదయము నిశ్చయ సుఖాలు మనం పొందాలంటే రాజు ధార్మికుడై విధ్వంసుడై ఉండాలి. అదేవిధంగా ఈ విధంగా ప్రజలకి సత్సంగాలు, అలాగే వేద విధ్వంసం ద్వారా ప్రవచనములు ఏర్పాటు చేసి ప్రచారం చేయించాలి. అటువంటి ఏర్పాట్లు రాజు చేయాలి. అదేవిధంగా ఈ వేద విద్వాంసులు, ఆచార్యులు, గురువులు వీళ్ళు మనకి ఆప్త విద్వాంసులు, వీళ్ళని మనము సరిగ్గా ఎన్నుకోవాలి. ఎన్నుకొని వారి ద్వారా ప్రజలకి ఈ ప్రవచనాలను, ఈ సత్య విద్యను వ్యాప్తం చేయడము రాజు చేయాలి. అలాగే ప్రజలు కూడా ధార్మికులయ్యి మరి ఇటువంటి సత్సంగాల్లో పాల్గొని తెలుసుకొని ఆ విధంగా సత్ప్రవర్తన, సత్వ్యవహారాలు కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే మనం అన్ని రకాల సుఖాలు, ఇటు అభ్యుదయము ఇప్పుడు, అలాగే నిశ్రేయసం తర్వాత శాశ్వత సుఖమైనటువంటిది, అంటే మోక్ష సుఖం అనేటువంటిది పొందగలము అనేటువంటిది నాకు అర్థమైంది గురించి. ఓం నమస్తే. ఇంకెవరైనా? ఓం. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. అంటే తల్లిదండ్రులు ముందు సంతానాన్ని ఉత్తమ జ్ఞానంతో ముందు తల్లిదండ్రులు తీర్చిదిద్ది, తర్వాత విద్యార్థులుగా ఉన్నప్పుడు గురువు కూడా, అంటే ఆ గురువు కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే వేద విద్యను నేర్చుకొని వాళ్ళు ముందు ఉత్తమమైనటువంటి గురువుల సాంగత్యంలో వాళ్ళు కూడా ఇంకా విద్యార్థులు ఉత్తమ గురువు ద్వారా గ్రహించుకొని వాళ్ళు ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానంతో ఎదగాలి. అదేవిధంగా ఈ రాజు కూడా జ్ఞానవంతుడై ఉండాలి. వేద విద్య తెలిసిన జ్ఞానవంతుడైనటువంటి రాజు ప్రజలందరికీ కూడా ఇలాంటి ఉత్తమ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆ సాధనాలన్నింటినీ కూడా సమకూర్చినప్పుడు గురుకులాలు అలాంటివి ఏర్పాటు చేసి అందరికీ కూడా విద్యని అందుబాటులో ఉంచి మొత్తం గురువులని ఎంచుకొని ఆ గురుకులాల్లో నియమించినప్పుడు అందరూ, అంటే సంతానమే కాబోయే ప్రజలు కాబట్టి అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతోటి జీవిస్తారు అని చెప్పి అర్థమైంది. గురుగారు ఇహపర సుఖాల్లో పొందుతారు. ఓం. ప్రశ్నలు సందేహాలు ఇంకా ఎవరైనా? వచ్చే ఆధారం నుంచి ఓంకారం, ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసన. ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? వచ్చే ఆధారం నుంచి. నమస్తే గురుజీ, నేను చెప్తాను గురుజీ. వచ్చే ఆధారం నుంచి. శుభం.
ఆత్మ నివేదన. చెప్పండి ఎవరైనా. ఈరోజు మంత్రం ఆధారంగా. నమస్తే గురూజీ. ఓం హే పరంపిత పరమాత్మ నీవు అత్యంత జ్ఞానమైనటువంటి వేదాన్ని మాకు అందించావు తండ్రి. ఆ వేద జ్ఞానంతో నేను ఆ జ్ఞానాన్ని గురువుల ద్వారా తెలుసుకుని సంతానాన్ని కూడా అదే జ్ఞానంతో వారికి చిన్నతనం నుంచి కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని అందించి ఉత్తమమైనటువంటి నిర్మాణం చేయాలి తండ్రి. అదేవిధంగా సంతానాన్ని గురువుల యొక్క సాంగత్యంలో కూడా పెంచి ఏదైతే మా బాధ్యతగా, ఏదైతే కర్తవ్యం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళని ఉత్తమంగా తీర్చిదిద్దాలని ఈ మంత్రంతో చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా మమ్మల్ని పరిపాలించే రాజు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా మీ యొక్క వేద జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళై ఉండి సత్యాసత్యాలని గ్రహించి ఉత్తమ గురువులను తెలుసుకుని పరీక్షించి వారిని గురుకులాలలో నియమించి సంతానానికి ఉత్తమ జ్ఞానాన్ని వారి ద్వారా అందించాలి తెలుసుకున్నాను. అదేవిధంగా రాజు కూడా ప్రజలందరికీ ఈ జ్ఞానాన్ని అందించి వారికి అందులో మేము కూడా ఉంటాము. ఇహపర సుఖాలే ఆ జ్ఞానాన్ని మేము కూడా తెలుసుకుని, నేను కూడా తెలుసుకుని మాకు ఈ వేద జ్ఞానం అందింది తండ్రి. నీ కృప వలన ఆ వేద జ్ఞానం చెప్పినటువంటి గురువులు లభించారు. ఆ గురువుల యొక్క ప్రేరణతోటి ఆ జ్ఞానాన్ని మేము కూడా అందిపుచ్చుకొని, నేను కూడా అందిపుచ్చుకొని నీ యమనియమాల యొక్క సాధనని ప్రయత్నం చేస్తూ నిత్యము యజ్ఞాన్ని ఆచరిస్తూ నాకు చేతనైనంత వరకు ఇతరులకి దీనిని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ నేను కూడా చెప్పడమే కాకుండా ఆచరణ నేను కూడా నా జీవితంలో ఎంతవరకు నేను ఆచరించాలో దానిని కూడా ఆచరిస్తూ ఈ ప్రయాణంలో పరమాత్మ అయిన నిన్ను పొందడానికే మానవ జన్మ లభించింది అనేటటువంటి జ్ఞానంతో మిమ్మల్ని పొందడానికి మేము సాధన చేస్తున్నాం తండ్రి. ఈ సాధనలో పడుతూ లేస్తూ ప్రయాణం చేస్తున్నాము. ఇంకా బలంగా నిలబడి ఇంకా సాధన చేయాలి. ఇంద్రియాలు చాలా బలంగా కొన్ని విషయాలలో లాగుతున్నాయి. వాటికి లోపడుతున్నాం. మళ్ళీ మనసు తెలుసుకుని మళ్ళీ లేచి మళ్ళీ వాటిని తొలగించుకుంటూ ఉన్నాము. ఇంకా ప్రయత్నం జరగాలి తండ్రి. ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తాను. చేసి ఈ మార్గంలో ముందుకు సాగుతున్నాను తండ్రి. ఈ సహాయం ఎంతో లభించింది నాకు నా జీవితంలో. నీ చేయూత, నీ సహకారము అపాయాల్లో ఎన్నోసార్లు నీ సహకారం నేను పొందాను తండ్రి. తప్పకుండా నా ప్రయత్నాన్ని
ఇంకా ఇంకా బలంగా కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. ఓ నమస్తే. ఓం శుభం. ప్రభు గారు మంత్రసారం, మీరు ఆత్మ నివేదన. ప్రభు గారు నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం యో భూతం చ భవ్యం చ సర్వం యశ్చ తిష్టతి స్వర్యస్య చ కేవలం తస్మై జ్యేష్ఠాయ బ్రహ్మణే నమః. హే పరమేశ్వర, నీవు అంత దయామయుడివి. సూక్ష్మ స్థితిలో ఉన్న ఈ సూక్ష్మ ప్రకృతిని మా ఆనందానికి స్థూల రూపంలో నుంచి ఈ ప్రకృతిలో మేము మోక్ష సాధనకి ఏమేమి చేయాలి అవన్నీ కూడా ఇచ్చావు పరమేశ్వర. ఆ విద్యను మేము నీవు చెప్పినట్టుగా గ్రహించి ఈ లోకంలో ప్రాకృతిక సాధనాలను ఒక సాధనంగానే గ్రహించి దీంట్లో చిక్కుకోకుండా కేవలం ఒక దీంట్లో అంటుకోకుండా త్యాగభావంతో భుజించి నిన్ను మోక్ష మార్గాన్ని అనుభవించాలి. దానికై నీ వేద విద్యను గ్రహించడము అతి అతి ముఖ్యమని అర్థమైంది ఈ మంత్రంలో. అదేవిధంగా నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రయత్నం చేసి ఈ వేద విద్యను గ్రహించాలి. గురువుగారు చెప్పినప్పుడు ఆ విషయాన్ని బాగా గ్రహించి అర్థాన్ని, అంతరార్థాన్ని గ్రహించి దాన్ని ఆచరించి ఈ గృహస్థాశ్రమం అనే విశిష్ట వాహనంలో అన్నీ పాటించి నిన్ను చేరుకోవాలి. ఇదే నా ఆత్మ నివేదన. నమస్తే గురుజీ. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి. కూర్చున్న స్థితి మూసుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. హే పరంపిత పరమాత్మ, నీకు వందనాలు ప్రభు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, సాధించాలి. అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకోవాలి. దుష్టుల నుండి దూరంగా ఉండాలి. దురాచారాల నుండి దూరంగా ఉండాలి. సంతానానికి ఆ విధంగా సంస్కారాలు వేయాలి. రాజు అలా ఉండాలి, రాజ్య వ్యవస్థ అలా ఉండాలి, ప్రజలు ఉండాలి. దానికి మంచి గురువులను పరీక్షించుకోవాలి. సుపరీక్ష అవసరం. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు. పరపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో పరమిత పరమాత్మతో వేడుకోండి. దుష్టులకు దూరంగా ఉండాలి, దూరంగా ఉంచాలి, దురాచారాలను దూరంగా ఉండాలి. ఈ భావనతో ఓంకారం చేద్దాం.
శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. చేద్దాం. ఓం శాంతి.